इस वेले वड्डी अपडेट आई है बठिंडा तो जो कि मिलिट्री स्टेशन ते फायरिंग हुई सी 4 जवानों की जिथे कि मौत हुई सी। वड्डी अपडेट सामने निकल के आई है। जी हाँ, तो अंदाजिए कि उन्हों का साथी ही निकलिया कातल। पुलिस वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दस्या गया है इस वेले वड्डी अपडेट आई है बठिंडा तो जो कि मिलिट्री स्टेशन ते फायरिंग हुई सी 4 जवानों की जिथे कि मौत हुई सी। वड्डी अपडेट सामने निकल के आई है। जी हाँ, तो अंदाजिए कि उन्हों का साथी ही निकलिया कातल। पुलिस वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दस्या गया है कि कातल का नाम जनरल देसाई मोहन सिंह। पहला आर्मी वालों उस तो पुछगिछ की गई, सख्ताई के नाल पुछगिछ की गई तो हुण दूजे पासे पंजाब पुलिस ने उसनों गिरफ्तार कर लिया है तो उस तो पुछगिछ की जा रही है। फिलहाल उत्थे कोई चशमदीद गवाह तो नहीं मिलिया, पर ठोस सबूत जिहड़े कि वो इकट्ठे किए जा रहे हैं जिन्हां दे आधार के उत्ते उस उपर केस चलेगा। तो अंदाजे कि दोनों पासे इसकी कार्रवाई होएगी। पंजाब पुलिस भी इसकी कार्रवाई करेगी अते अंदर आर्मी वालों भी इसकी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। दस के सास राइफल के जो कारतूस सी वो चोरी किए गए सन। खोल जिहड़े ने वो मौका आधार ते बरामद भी होए अते कातल तो बार बार पुछण ते वो बयान जिहड़े कि वो बदलदा रहा ते पुलिस नूं जदों शक होया ते उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया ते सख्ताई दे नाल जदों पुछगिछ कीती गई तां पता चलिया कि साथी ही कातल मिलिया। पता चलिया कि मुलजिम कोलों पहला मिसफायर होया सी अते कारतूसां नूं सीवरेज दे विच छुपा दिता गया सी। फिलहाल इस घटना दे पिछे कारण की है इस पुलिस वालों कोई भी हले खुलासा नहीं किया गया। पुलिस वालों यही दस्सिया गया कि आपसी रंजिश सी इन्हां दी 4 फौजियां दा जो कि कतल कर दिता उन्हां दे साथी ने। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि उसनूं मानसिक तौर पर परेशान किया जाता सी जिस से चलदियां उसने उन्हां दा कतल कर दिता। फिलहाल पुलिस वालों यह नहीं दस्सिया गया कि पिछे दी वजह की सी, मानसिक की उन्होंने परेशान किया जाता सी, पर खुलासा यही होया कि मानसिक परेशान किया जाता सी उसनूं ते उसने उन्हां दा कतल कर दिता। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आर्मी वालों भी कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया। उन्हें यही कहा है कि सानू पंजाब पुलिस से भरोसा है, जो भी यह कार्रवाई कर रहे हैं वो दुरुस्त है और दूजे पासे आर्मी की जो इन्वेस्टिगेशन है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहेगी। और इहो जे माहौल में कंटोनमेंट एरिया में जो 4 जवानों को कोई बंदा मार के चला जाए तो वो चीज़ की सेंसिटिविटी वक्री हो जाती है। उस तो बाद काफ़ी अफवाह भी उड़ियाँ कि 2 बंदे सीगे जो कुर्ता पजामा पा करके आए सीगे अंदर और उन्होंने आकर के इहो जी घटना अंजाम दिता जिहदे सानू शक हो गया कि किते टेररिस्ट इंसीडेंट ना होवे। बट जो आप इन्वेस्टिगेशन इहदी शुरू की अगली तो सानू यह क्लीयर होया कि जिहड़ा एक वैपन कुछ एक दिन पहला चोरी होया सीगा इंसास राइफल उहदे नाल कुछ कारतूस भी जिहड़े हैगे चोरी होए सीगे वही वैपन जिहड़ा हैगा वो इस इंसीडेंट यूज़ किया गया सी। और सानू पता है कि जो इहो जे इंसीडेंट में कोई वैपन इंटरनल यूज़ होवे ते हमेशा यह मन्निया जाता है कि कोई ना कोई इंटरनल बंदा ही इहदे विच इन्वॉल्व है। आर्मी दे नाल साडी चंगी जिहड़ी हैगी है सर्च ऑपरेशनस और तफ्तीश जिहड़ी हैगी है लगातार आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करदे होया कल सानू एक ब्रेक थ्रू मिलिया जो आप कुछ एक बंदियां नूं शक के आधार पर पुछगिछ वास्ते अपने को बुलाया होया सी ते जिहड़े बंदे ने सानू इतला दी सी कि 4:30 बजे उन्हें 2 बंदियां नूं कुर्ता पजामा पा करके भजदे हुए क्या है ओदी मौके दी अपनी पड़ताल शुरू की गई सी। साडी सीआईए दी टीम एसएचओ कैंट डीएसपी साहब और एसपीडी साहब मौके ते गए सी। उदों सानू 19 जिहड़े हैगे ने खाली कारतूस मौके तो बरामद होए सीगे जिहड़े कि इंसास राइफल दे सीगे जितों यह भी क्लियर हो गया कि इंसास राइफल मोस्ट प्रोबेबली जिहड़ी हैगी है जो चोरी हुई है वही इहदे इस्तेमाल हुई है। और कल जो इन्हें सारा कुछ डिस्क्लोज किया उस तो बाद असीं जा करके आर्मी एरिया च काफी थोरो सर्च ऑपरेशन चलाया और यदि निशानदेही ते आपां उतों कुल 7 कारतूस बरामद कीते हैगे ने जिहदे विचों 6 कारतूस जिंदा सीगे जिहड़े 8 कारतूस चोरी कीते सीगे एलएमजी विच वो सी
ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਪਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ਾਸ ਰਾਈਫਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ, ਐਸਐਚਓ ਕੈਂਟ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 19 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਲਐਮਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਪਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ।
ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਕੈਂਟ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 19 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਲਐਮਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਪਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 4 ਵਜੇ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਮੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਕੈਂਟ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 19 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਲਐਮਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਪਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ